समस्त को स्वागत बीडी आउ गोटे प्रैक्टिस सेट को तेज आज आम जाना कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान उपर केतोटी प्रश्न और तार उत्तर। तेज प्रथम प्रश्न द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन केतबळे संविधान प्रणयन करा फोर्स को एक्शन मोड को केतबळे आसीथिला 15 अगस्त 1947 ना 26 जनवरी 1950 ना 26 नवेम्बर 1949। तेज राइट आंसर ये 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950 ना 15 अगस्त 1947 ना 26 नवेम्बर 1949 ना 2 अक्टोबर 1949। तेबे जो हम रहिला संविधान ताहा केबे अडॉप्ट करा जायथिला तेणु क्वेश्चन टा प्रथमे भलो भाबरे देखिबा जेटा कोन पचारची जेठु तो पचारची अडॉप्टेड द राइट आंसर हे जिवो 26 नवेम्बर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ ऑप्शन ए सिटीजनशिप, ऑप्शन बी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स ना ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। तेबे आर्टिकल 1 टा संविधान रो कहा संबंध रे रहिछि तेबे एहार राइट आंसर कोन हेजिबो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जहार अर्थ हेउछि भौगोलिक एवं राजनैतिक संरचना उपरे पर्यवेसित होछि हमर आर्टिकल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 14 एंश्योर्स ऑप्शन ए राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन बी इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन सी राइट टू रिलीजियन, ऑप्शन डी राइट टू एजुकेशन। तेबे आर्टिकल 14 अनुसार कहा संबंध रे कुहा जायछि आर्टिकल 14 रे राइट आंसर कोन हे जिवो राइट आंसर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। आईन ठारो सर्वप्रथमे समानता को प्राधान्यता दिया जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन ओनली, कास्ट ओनली, सेक्स ओनली ना ऑल ऑफ द एबव। तेबे भारतीय संविधान रो अनुच्छेद अनुसार अनुच्छेद 15 रे केउ भेदभाव उपरे निषेधता ग्रहण करा जायछि तो एटी सबु हे जिवो जाति वर्ण धर्म तीनिटा जाकरे आमे समस्त समान तेणु एटी तीनिटा जाक को निषेधता दिया जिवो कोनोसी आमे भेदभाव देखिबा नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 16 डील्स विथ आर्टिकल 16 बा अनुच्छेद 16 कोन कहिथाय ऑप्शन ए इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी राइट टू लाइफ, ऑप्शन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑप्शन डी राइट टू एजुकेशन। तो राइट आंसर कोन हे जिवो इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट समस्तक पई जदि चाकरी क्षेत्र रे हम देखिबा समस्तकर समान अधिकार रहिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 17 अबॉलिशेस ऑप्शन ए सैलरी, ऑप्शन बी अनटचेबिलिटी, ऑप्शन सी टाइटल्स, ऑप्शन डी चाइल्ड लेबर। तेबे आर्टिकल बा अनुच्छेद 17 जदि देखिबा ताहा केउ विषय रे कहिछि बा केउ विषय रे काहा को दूरीकरण विषय रे कहिछि बा समाप्त करबा विषय रे कहिछि राइट आंसर हे जिवो एठी अनटचेबिलिटी माने अस्पृश्यता। तेबे एठारे जानि रखिबा स्लेवरी हैला गुलामी करबा, टाइटल्स हैला उपाधि, चाइल्ड लेबर हैला होछि शिशु श्रमिक। तेबे राइट आंसर किंतु एठी हे जिवो अनटचेबिलिटी माने अस्पृश्यता दूरी करबा जेउठी छुआ अछुआ भेदभाव रखिबा नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 18 अबॉलिशेस ऑप्शन ए कास्ट सिस्टम, ऑप्शन बी अनटचेबिलिटी, ऑप्शन सी टाइटल्स, ऑप्शन डी बॉन्डेड लेबर। तेबे अनुच्छेद 18 मध्ये कोन कहिछि केउ जिनिस को निषेध करिया पई बा समाप्त करिया पई एठारे कुहा जायछि राइट आंसर एठी कोन हे जिवो टाइटल्स मानकर उपाधि जनित मानकर मो महाजन किबा कोनोसी उच्च वर्ग नीच वर्ग एमती देखिबा नाही बा उपाधि जनित समस्या को निषेध करछन्ती बा बारण करछन्ती आर्टिकल 18 अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 19 प्रोवाइड्स राइट टू इक्वालिटी, 6 फ्रीडम्स, राइट टू रिलीजियन ना राइट टू प्रॉपर्टी। तेबे अनुच्छेद 19 कोन प्रदान करिछि राइट टू इक्वालिटी समानतार अधिकार ना 6 फ्रीडम ना 6टी मौलिक अधिकार ना राइट टू रिलीजियन धार्मिक अधिकार ना संपत्तिगत अधिकार। राइट आंसर एठी हे जिवो 6 फ्रीडम 6टी मौलिक अधिकार प्रदान करिछि अनुच्छेद 19। परवर्ती प्रश्न हाउ मेनी फ्रीडम्स आर इन आर्टिकल 19। अनुच्छेद 19 जदि देखिबा केतोटी अधिकार संपर्क रे एठारे वर्णना करा जायछि ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तेबे एहार राइट आंसर हे जिवो एठारे 6टी मौलिक अधिकार उपरे आलोचना करा जायछि। तेबे सेगुड़िक कौन कौन संपर्क रे मन रखिबा समानता अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, शोषण रु सुरक्षा अधिकार, धार्मिकगत स्वतंत्रता तापर सांविधानिक प्रावधान सुरक्षा करबा एही परि 6टी अधिकार। परवर्ती प्रश्न आर्टिकल 21 रिलेट्स टू व्हाट ऑप्शन ए
पर्सनल लिबर्टी, ऑप्शन बी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऑप्शन सी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन डी राइट टू एजुकेशन। जदि आर्टिकल 21 कथा आमे देखिबा अनुच्छेद 21 कोन कहिछि राइट आंसर एठी हेजिबो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तेबे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी माने कोन निजे जीवन बंचिबा एवं निजर कौलिक वृत्ति चॉइस करिबा पूरा निर्धारण करने उपरे ताको अधिकार मिलछि जीवन बंचिबार अधिकार। परवर्ती प्रश्न आर्टिकल 21A प्रोवाइड्स व्हाट, ऑप्शन ए राइट टू वर्क, ऑप्शन बी राइट टू हेल्थ, ऑप्शन सी राइट टू एजुकेशन, ऑप्शन डी राइट टू फूड। देखंतु सेठी थिला अनुच्छेद 21 रे जदि कहबा त जीवन बंचिबार अधिकार, किंतु एठी पचारिछि अनुच्छेद 21A। तेबे एहार सठिक उत्तर कोन हबो जदि आर्टिकल 21A तेबे राइट आंसर हेजिबो राइट टू एजुकेशन। पाठ बा शिक्षागत अधिकार उपरे बा शिक्षागत मौलिक अधिकार उपरे आलोचना करा जायछि। परवर्ती प्रश्न फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज, ऑप्शन ए 5 to 10 years, ऑप्शन बी 6 to 14 years, ऑप्शन सी 6 to 18 years ना ऑप्शन डी 0 to 14 years। तो एठी राइट आंसर हेजिबो जदि मागणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षा कुहा जाय तेबे 6 ରୁ 14 वर्षर पिलामानक पई। परवर्ती प्रश्न आर्टिकल 22 डील्स विथ, ऑप्शन ए प्रिवेंटिव डिटेंशन, ऑप्शन बी राइट टू रिलीजन, ऑप्शन सी राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी कल्चरल राइट्स। जदि आमे देखिबा अनुच्छेद 22 ଏହା କାହା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥାଏ ତେବେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ଡିଟେନସନ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ପାଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁଛି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ଘୋଷଣା ନ କରାଯାଇ ନଜରବନ୍ଦୀରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। नेक्स्ट रहला राइट टू रिलीजन धार्मिक अधिकार ना रही संपत्तिगत अधिकार ना सांस्कृतिक अधिकार। राइट आंसर है कौन प्रिवेंटिव डिटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 23-24 रिलेट टू, ऑप्शन ए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन सी राइट टू इक्वालिटी ना ऑप्शन डी राइट टू रिलीजन। तेबे अनुच्छेद 23-24 कहा संबंध रे कहिछि जदि हमें देखिबा एक्सप्लॉयटेशन ता माने होछि शोषण, तो शोषण विरुद्ध रे अधिकार रहिबा कथा कहिछि ना स्वाधीनता अधिकार कथा कहिछि ना समानता अधिकार ना धर्मगत अधिकार कहा संपर्क रे कहिछि अनुच्छेद 23-24। तेबे हर राइट आंसर हे जिवो आर्टिकल 23 और 24 अनुसार राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो शोषण विरुद्ध रे हमर अधिकार रहिछि आमे हस्तक्षेप करि परिबा। परवर्ती प्रश्न आर्टिकल 23 प्रोविड्स, ऑप्शन ए चाइल्ड लेबर, ऑप्शन बी फोर्स्ड लेबर, ऑप्शन सी अनटचेबिलिटी, ऑप्शन डी डिस्क्रिमिनेशन। तेबे अनुच्छेद 23 केउ क्षेत्र उपरे प्रोविड्स माने कोन निषेध करिछि बा केउ जिनिस को बारण करिछि। ऑप्शन ए चाइल्ड लेबर शिशु श्रमिक, फोर्स्ड लेबर माने बाध्यतामूलक भाबरे श्रमिक बनेबा, ऑप्शन सी अनटचेबिलिटी जोटा को हमें कहूछि अस्पृश्यता बा जाति अत्यति छुआ छुआ भेदभाव, ऑप्शन डी डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव। तेबे एठी राइट आंसर कोन हे जिवो आर्टिकल 23 प्रोविड्स फोर्स्ड लेबर आमे बाध्यतामूलक भाबरे काहाको श्रमिक बनै परिबा नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 24 प्रोविड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो, ऑप्शन ए 12 years, ऑप्शन बी 13 years, ऑप्शन सी 14 years, ऑप्शन डी 16 years। तेबे अनुच्छेद 24 अनुसार आमे काहाको शिशु श्रमिक हिसाब रे खटै परिबा नाही ताको निषेध करिछि, तो ता पई उपयुक्त बयस होछि 14 वर्ष, तेणु 14 वर्षर कोनोसी पिलांको आमे श्रमिक हिसाब रे खटै परिबा नाही। परवर्ती प्रश्न आर्टिकल 25 ରୁ 28 रिलेट्स टू, ऑप्शन ए कल्चरल राइट्स, ऑप्शन बी रिलीजियस फ्रीडम, ऑप्शन सी इक्वालिटी, ऑप्शन डी एक्सप्लॉयटेशन। तेबे आर्टिकल 25 ରୁ 28 अनुच्छेद 25 ରୁ 28 कहा संपर्क रे कुहा जायछि राइट आंसर हे जिवो रिलीजियस फ्रीडम हमर धर्मगत स्वाधीनता बा अधिकार रहिछि। परवर्ती प्रश्न आर्टिकल 25 गारंटीज, ऑप्शन ए फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑप्शन बी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन सी इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन डी राइट टू एजुकेशन। तेबे अनुच्छेद 25 केउ क्षेत्र उपरे सुरक्षा प्रदान करिछि राइट आंसर एठी कोन हे जिवो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपण स्वाधीन भाबरे जे कोनोसी धर्म ग्रहण करि परिबे। परवर्ती प्रश्न आर्टिकल 29 ରୁ 30 डील्स विथ, ऑप्शन ए माइनॉरिटी राइट्स, ऑप्शन बी पॉलिटिकल राइट्स, ऑप्शन सी इकोनॉमिक राइट्स, ऑप्शन डी लीगल राइट्स। तेणु अनुच्छेद 29 ରୁ 30 क्या संपर्क रे अटे
ମାଇନରିଟି ରାଇଟ୍ସ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସଂଘବଦ୍ଧ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ହେଇପାରନ୍ତି। ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମାଇନରିଟି ରାଇଟ୍ସ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସଂଘବଦ୍ଧ ହେଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆର୍ ଅପସନ୍ ଏ ପାର୍ଟ 3, ଅପସନ୍ ବି ପାର୍ଟ ଆଇଭି, ଅପସନ୍ ସି ପାର୍ଟ ଭି, ଅପସନ୍ ଡି ପାର୍ଟ ଭିଆଇ। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେଉଁ ଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆର୍ ଇନ୍ ପାର୍ଟ ଆଇଭି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ପାର୍ଟ ଆଇଭି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡିପିଏସପି ଆର୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍। ଡିପିଏସପି ଏବେ କହୁଥିଲି ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ପଲିସି ଆର୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍। କାହା ଉପରେ ବେସ୍ କରିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରିଟିଶ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଅପସନ୍ ବି ଇରିଶ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଅପସନ୍ ସି ୟୁଏସ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ନା ଫ୍ରେଞ୍ଚ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ତେବେ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରୁ ଏଟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ଦେଶର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଇରିଶ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମ ଦେଶର ଡିପିଏସପି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆର୍ଟିକଲ 39 ରିଲେଟ୍ସ ଟୁ। ଅପସନ୍ ଏ ଇକ୍ୱାଲ ଜଷ୍ଟିସ, ଅପସନ୍ ବି ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର, ଅପସନ୍ ସି ଇକୋନୋମିକ ଜଷ୍ଟିସ, ଅପସନ୍ ଡି ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତ। ତେବେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 39 କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି? ସମାନ ନ୍ୟାୟ ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ଇକୋନୋମିକ ଜଷ୍ଟିସ ଆର୍ଥିକ ନ୍ୟାୟ ନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତ। ତେବେ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଇକୋନୋମିକ ଜଷ୍ଟିସ। ଆର୍ଥିକ ନ୍ୟାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆର୍ଟିକଲ 40 ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍। ଅପସନ୍ ଏ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ, ଅପସନ୍ ବି ଜୁଡିସିଆରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଏଜୁକେସନ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲ୍ଥ। ତେବେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 40ରେ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆର୍ଟିକଲ 40 ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆର୍ଟିକଲ 44 ରିଲେଟ୍ସ ଟୁ। ଅପସନ୍ ଏ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍, ଅପସନ୍ ବି ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ, ଅପସନ୍ ଡି ଇକ୍ୱାଲ ପେ। ତେବେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 44 କେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି? ଅନୁଚ୍ଛେଦ 44ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ୟୁନିଫର୍ମ କୋଡ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ନା ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଧିକାର ନା ଇକ୍ୱାଲ ପେ ସମାନ ଭାବରେ ବେତନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଏହା ଭିତରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର କେଉଁଠି ହେବ? ଅନୁଚ୍ଛେଦ 44 ଅନୁସାରେ ଏହା କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଟେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏବେ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବା ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୟୁନିଫର୍ମ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, DPSPs are enforceable by courts, option B non-judiciable, option C fundamental rights, option D legal rights। ତେଣୁ DPSP ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ପଲିସି କାହା ସମ୍ପର୍କିତ ତାହା ଅଟେ? ତେବେ DPSP ଟା ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନୀୟ ହେଇପାରିବ ନା ନଟ୍ ଜୁଡିସିଏବଲ ମାନେ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରଣାଳୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ନା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନା ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ନା ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାର। ତେବେ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? DPSP ଟା କଣ ହେଇଯିବ? ନନ୍ ଜୁଡିସିଏବଲ, ଯାହାକି ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରଣାଳୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ପଲିସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଆର୍ ଇନ୍। ଅପସନ୍ ଏ ପାର୍ଟ 3 I, ଅପସନ୍ ବି ପାର୍ଟ IV, ଅପସନ୍ ସି ପାର୍ଟ IVA, ଅପସନ୍ ଡି ପାର୍ଟ ଭି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତେବେ ତାହା କେଉଁ ଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆମର ସମ୍ବିଧାନର? ତେବେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଆର୍ ଇନ୍ ପାର୍ଟ IVA। ପାର୍ଟ IVA ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ୱେର୍ ଆଡେଡ୍ ବାଇ। ଅପସନ୍ ଏ 42 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ନା ଅପସନ୍ ବି 44 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ନା ଅପସନ୍ ସି 73 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ଡି 86 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାହା କେବେ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି କେବେ? 42 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ମାନେ 42ତମ ସଂଶୋଧନ ପରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବା ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଆର୍ ମେନସନ୍ଡ ଇନ୍। ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍ଟିକଲ 50, ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଟିକଲ 51, ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଟିକଲ 51A, ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଟିକଲ 52। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଆମର ରହିଲା ଯୋଉ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଏଠି ପଚାରିନି କେଉଁ ଭାଗ ପଚାରିଥିଲେ IVA। ଯଦି ଅନୁଚ୍ଛେଦ କଥା ପଚରାଯିବ ତେବେ ଏଠି ହେଇଯିବ 51A।
51 ए रे ଆମର କଣ କରାଯାଇଛି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Initially number of fundamental duties was option A 9, option B 10, option C 11, option D 12। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନିସିଆଲି ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କେତୋଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେଠାରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ସମ୍ବିଧାନରେ? 9ଟି ନା 10ଟି ନା 11ଟି ନା 12ଟି? ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 10ଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। At present number of fundamental duties is option A 10, option B 11, option C 12, option D 13। ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କେତୋଟି ଆମର ରହିଛି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତେବେ ତାହା ନମ୍ବର କେତେ ହେଇଯିବ? 10 ନା 11 ନା 12 ନା 13? ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥା ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Which duty was added by the 86th amendment? Option A environmental protection, na option B scientific temper, na option C duty of parents to educate children, option D national unity। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ 86ତମ ସଂଶୋଧନ ପରେ କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି ବା ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ତେବେ କଣ କହିଛି? ପ୍ରଥମେ କହିଛି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସୁରକ୍ଷା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ନା ଡ୍ୟୁଟି ଟୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଟୁ ଏଜୁକେଟ ଚିଲଡ୍ରେନ। ତେଣୁ ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ବା ପିତା ମାତାଙ୍କର ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେବେ। ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଟି ଜାତୀୟ ଏକତା। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଟୁ ଏଜୁକେଟ ଚିଲଡ୍ରେନ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର କାହା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ବାପା ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବା ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରାଇବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଆର୍ ଇନ୍ସପାୟର୍ଡ ବାଇ ଅପସନ ଏ ୟୁଏସଏ, ଅପସନ ବି ୟୁଏସଏସଆର, ଅପସନ ସି ୟୁକେ ନା ଅପସନ ଡି ଫ୍ରାନ୍ସ। ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଯଦି ଦେଖିବା ତାହା କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ରୁଷିଆର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ କରାଯାଇଛି? ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Which is a fundamental duty? Option A right to vote, option B respect the constitution, option C right to property, option D right to religion। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ମୌଳିକ ଡ୍ୟୁଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ? ଭୋଟ ଦେବା, ନା ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ନା ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର, ନା ଧାର୍ମିକ ଅଧିକାର? ତେବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। Protection of environment is a duty under option A article 48, option B article 49, option C article 51A G ନା option D article 51। ତେବେ ଆମର ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆମର କଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ କୁହାଯାଇଛି? ଆର୍ଟିକଲ 51A G। ମନେ ରଖନ୍ତୁ A G। Next question. Scientific temper duty is under option A 51A A, option B 51A H, option C 51A J ନା option D 51A K। ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଦ୍ଭାବ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ତାହା କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି? 51A H ରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Duty to safeguard public property is under option A 51A C, option B 51A D, option C 51A I, option D 51A G। ତେବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ସାର୍ବଜନିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ତେବେ ଏହା କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି? 51A I ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି 51A I। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Fundamental duties are applicable to option A citizen only, option B foreigners only, option C both, option D government only। ତେବେ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାହା କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଟେ? ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସିଟିଜେନ ଓନ୍ଲି। ଯିଏ ଦେଶୀୟ ହୋଇଥିବେ ଦେଶର ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। The permeable starts with option A with the people of India, option B India that is Bharat, option C sovereign India, option D Republic of India। ତ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଦିଆଯାଇଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରସ୍ତାବନା ତାହା କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ୱି ଦ ପିପୁଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେ ଭାରତର ଲୋକ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଆଜ୍ ଅପସନ୍ ଏ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍, ଅପସନ୍ ବି ୟୁନିଟାରୀ ଷ୍ଟେଟ୍, ଅପସନ୍ ସି ସାଭେରିଆନ୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସେକୁଲାର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରିପବ୍ଲିକ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ। ତେବେ ଏଠିର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ କଣ, ସଂଘୀୟ ରାଜ୍ୟ, ନା ୟୁନିଟାରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା ଐକ୍ୟ ରାଜ୍ୟ, ନା ସୋଭେରିଆନ୍, ତେଣୁ ଏଠି ସୋଭେରିଆନ୍ ଅର୍ଥ ହେଲା ସାର୍ବଭୌମ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ହେଲା କଣ ସମାଜବାଦୀ, ସେକୁଲାର ହେଇଗଲା କଣ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ, ଆଉ ରିପବ୍ଲିକ ହେଲା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆମର ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ସେକୁଲାର ହେଇଗଲା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ। ତାପରେ କହିଛି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ ମାନେ ସମାଜବାଦୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ। ତେବେ ଏଠି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ସାର୍ବଭୌମିକ ସମାଜବାଦୀ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଇଟ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଇଜ ନାଉ ଅପସନ୍ ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ, ଅପସନ୍ ବି ଲିଗାଲ ରାଇଟ, ଅପସନ୍ ସି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ରାଇଟ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଧିକାର କାହା ଉପରେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କେଉଁଠାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, କେଉଁ ରାଇଟ ଅଧିକାର ଉପରେ କରାଯାଇଛି, ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲିଗାଲ ରାଇଟ। ଏହା ଆମର ଆଇନଗତ ବା କାନୁନଗତ ଅଧିକାର ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆର୍ଟିକଲ 300A ଡିଲ୍ସ ୱିଥ ଅପସନ୍ ଏ ଏଜୁକେସନ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରପର୍ଟି, ଅପସନ୍ ସି ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଅପସନ୍ ଡି ରିଲିଜନ। ତେବେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 300A କେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଅନୁଚ୍ଛେଦ 300A ରେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ, ନା ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ, ନା ଇକ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ସମାନତା ବିଷୟରେ, ନା ରିଲିଜିଅନ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ବିଷୟରେ। ତେବେ ଏଟା ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ 300A ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ବିଷୟରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦ 300A ରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଇଲେକ୍ଟେଡ ବାଇ ଅପସନ୍ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ, ଅପସନ୍ ବି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଓନଲି, ଅପସନ୍ ସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ କଲେଜ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାହାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ କଲେଜ। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚକ ମଣ୍ଡଳ, ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ କଲେଜ ବା ନିର୍ବାଚକ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଟର୍ମ ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ ଅପସନ୍ ଏ 4 years, ଅପସନ୍ ବି 5 years, ଅପସନ୍ ସି 6 years, ନା ଅପସନ୍ ଡି 7 years। ଟର୍ମ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ, ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ 4 ବର୍ଷ, ନା 5 ବର୍ଷ, ନା 6 ବର୍ଷ, ନା 7 ବର୍ଷ। ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 5 ବର୍ଷ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଡ୍ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ସି ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ, ଅପସନ୍ ଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ତେବେ ରାଜ୍ୟର କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନା ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ନ୍ୟାୟପାଧୀଶ, ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ହେଡ୍ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ, ତେବେ ଏଠି ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରିଏଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଜ ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ପିକର, ଅପସନ୍ ଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଏ କରିଥାନ୍ତି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର କିଏ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ସ୍ପିକର, ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ତେବେ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଂସ୍ଥା କିଏ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ସ୍ପିକର ହେଲା କଣ ଲୋକସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବା ରାଜ୍ୟପାଳ। ତେବେ ଏଠି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ରିଏଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବାହିନୀ ବା ସଂସ୍ଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ ଅପସନ୍ ଏ ଲୋକସଭା ଓନଲି, ଅପସନ୍ ବି ରାଜ୍ୟସଭା ଓନଲି, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଲୋକସଭା ପ୍ଲସ୍ ରାଜ୍ୟସଭା, ନା ଅପସନ୍ ଡି ପିଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟାବିନେଟ। ଯଦି ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କଥା ଦେଖିବା ତେବେ ତାହା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନେଇକି ଆମର କଣ ହେଇଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଫର ଲୋକସଭା ମେମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ 21, ଅପସନ୍ ବି 25, ଅପସନ୍ ସି 30, ଅପସନ୍ ଡି 35। ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏଜ୍ ବା ଆମର ବୟସ କେତେ ହବା ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ। ତେବେ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 25, 25 ବର୍ଷ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ହେଇପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଫର ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର, ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଆମେ ଯିବା ତେବେ ଆମକୁ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ କେତେ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ 25, ନା 30, ନା 35, ନା 40। ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଫର ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର, ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 30 ବର୍ଷ।
गोटे मिनिमम एज हमको 30 वर्ष हेबा आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट इज एस्टाब्लिश्ड अंडर ऑप्शन ए आर्टिकल 124, ऑप्शन बी आर्टिकल 132, ऑप्शन सी आर्टिकल 226, ऑप्शन डी आर्टिकल 368। तेबे सर्वोच्च न्यायालय केबे उपस्थापित होइथिला? तेबे यार सठिक उत्तर हेइछबो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 अनुसार उपस्थापित होइथिला। परवर्ती प्रश्न, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायपालिका, भारतर मुख्य न्यायपालिका इज अपॉइंटेड, ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। कहा द्वारा मुख्य न्यायपालिका हम देशर मुख्य न्यायपालिका अपॉइंटेड होइथांती? राइट आंसर हेजिबो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा ही से निर्वाचित होइथांती बा जॉइन करिथांती। परवर्ती प्रश्न, आर्टिकल 226 रिलेट्स टू, ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन बी लोकसभा ना ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। जदि हमें देखिबा अनुच्छेद 226 ताहा कहा संपर्कित अटे? द राइट आंसर एठी कोन हेजिबो आर्टिकल 226 रिलेट्स टू हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च नुहे, सर्वोच्च हेले सुप्रीम, उच्च हेले हाई। जिबा परवर्ती प्रश्न, रीट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अंडर, ऑप्शन ए आर्टिकल 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 124, ऑप्शन सी आर्टिकल 136, ऑप्शन डी आर्टिकल 143। तेबे सर्वोच्च न्यायालय जदि निर्देशावली देखिबा ताहा अनुच्छेद 32 रे लेखा जाइछि। परवर्ती प्रश्न, व्हिच रेट इज इश्यूड टू प्रोड्यूस ए पर्सन बिफोर कोर्ट? यदि हमें देखिबा न्यायालय आदेश, केउ न्यायालय आदेश अनुसार आम जने व्यक्ति को कोर्ट जीवा पूर्व तांको प्रथमे उपस्थापित करबा? ऑप्शन ए मांडेमस, ऑप्शन बी ससरी राय, ऑप्शन सी हेबियस कार्पस, ऑप्शन डी प्रोविजन। तेबे एठी मांडेमस माने कोन हबो? एनफोर्स करिवो केमिति हमें पब्लिक ड्यूटी गुडा को करबा, प्रोटेक्ट करबा लीगल राइट्स को। तबरे ससरी राय रो काम कोन? से करेक्ट करिवो जदि कोनोसी लीगल एरर हेइथो से ताको करेक्ट करिया पे आदेश देबे। तापर रहला हेबस कार्पस, एठी हेजिबो बाय व्हाट हमर कोन होची वारंटी बा अथॉरिटी को हमें आनिकी सामने रे प्रस्तुत करबा। आ प्रोविजन होची स्टे ऑर्डर दबा, मनकर कोनोसी गोटे अनऑथराइज इलीगल कार्य होची तो ताको माने गवेषणा करिया पूर्व गोटे हमें स्टे ऑर्डर प्रदान करबा। तबे एठी राइट आंसर कोन हेजिबो? राइट आंसर कोन हेजिबो? हेबियस कार्पस हेजिबो, जोठी हमें गोटे व्यक्ति को आनिकी उपस्थापित करि परिबा। परवर्ती प्रश्न, which is called the heart and soul of the constitution? ऑप्शन ए प्रीमेबल, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 32, ऑप्शन डी आर्टिकल 368। आमे केउ अनुच्छेद को कहि परिबा संविधान रो हृदय एवं आत्मा बोली कहि परिबा? राइट आंसर कोन हेजिबा आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। परवर्ती प्रश्न, इमरजेंसी प्रोविजन आर इन, ऑप्शन ए पार्ट एक्स भी आई, ऑप्शन बी पार्ट एक्स भी आई, ऑप्शन सी पार्ट एक्स भी ट्रिपल आई, ऑप्शन डी पार्ट एक्स आई एक्स। जदि हमें कहबा आपत्तिकालीन प्रोविजन व्यवस्था करबा, आपत्तिकालीन व्यवस्था केउ भागरे लेखा जाइछि? पार्ट एक्स भी ट्रिपल आई। परवर्ती प्रश्न, इमरजेंसी प्रोविजन्स आर इन, इमरजेंसी प्रोविजन हम कौन कहिथिले? पार्ट एक्स भी ट्रिपल आई। तेबे ताको जदि हमें संख्या रे देखिबा तेबे चिंता करंतु एक्स परे एक्स भी ट्रिपल आई, माने ए भी ट्रिपल आई प्रथमे देखिबा कोन हे गला कोन 8 एक्स लागला 10, ताले 10 8 हेला 18, तनो पार्ट 18 रहउची इमरजेंसी। परवर्ती प्रश्न, नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर, ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 365। जदि हमें देखिबा जातीय आपत्तिकालीन सेतबे केउ अनुच्छेद रे लेखा जाइछि? राइट आंसर हेजु हमर आर्टिकल 352, 352 352 मन रखंतु। परवर्ती प्रश्न, प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट्स इज अंडर, राष्ट्रपतिଙ୍କର निर्देश अनुसार राज्य रे सब कार्यकारी हबा ताहा केउ अनुच्छेद रे लेखा जाइछि? ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 360, ऑप्शन डी आर्टिकल 368। तबे राइट आंसर हेजिबो आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 अनुसार। परवर्ती प्रश्न, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज अंडर, जदि हमें देखिबा आर्थिक विपत्ति समय रे
କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖାଯାଇଛି କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍ଟିକଲ 352, ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଟିକଲ 356, ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଟିକଲ 360, ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଟିକଲ 365। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଯଦି ଦେଖିବା ଆର୍ଟିକଲ 360 360 ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଇଜ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଅଣ୍ଡର। ଇଲେକ୍ସନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଟା କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଣ୍ଡରରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍ଟିକଲ 320, ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଟିକଲ 324, ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଟିକଲ 325, ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଟିକଲ 326। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ଅନୁଚ୍ଛେଦ 324ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଇଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କମ୍ପଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଇଜ ଅଣ୍ଡର। ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍ଟିକଲ 148, ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଟିକଲ 280, ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଟିକଲ 150, ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଟିକଲ 324। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କମ୍ପଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର କଥା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 148 148 ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଇନ୍ ଅଣ୍ଡର। ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଇନ୍ ଅଣ୍ଡର। ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍ଟିକଲ 110, ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଟିକଲ 148, ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଟିକଲ 280, ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଟିକଲ 324। ତେବେ କୋଉଟା ହେଇଯିବ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 280 ଯଦି ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ କଥା ଦେଖିବା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଅଣ୍ଡର। ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍ଟିକଲ 72, ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଟିକଲ 76, ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଟିକଲ 124, ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଟିକଲ 165। ଯଦି ଆମେ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ କଥା ଦେଖିବା ତେବେ ସେ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି? କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅନୁଚ୍ଛେଦ 76 76ରେ ଆସୁଛି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ। ଅପସନ୍ ଏ ୟୁନିୟନ, ଅପସନ୍ ବି ଷ୍ଟେଟ, ଅପସନ୍ ସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଅପସନ୍ ଡି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତେବେ ତାହା ଏଥିରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟିକୁ ରିଲେଟ କରୁଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ। ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ସଂଗଠିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ ଦ ୟୁନିୟନ ଇଜ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଂଲିଶ, ଅପସନ୍ ବି ହିନ୍ଦୀ, ଅପସନ୍ ସି ହିନ୍ଦୀ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ, ଅପସନ୍ ଡି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିସାବରେ ତେବେ ଏଟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ହିନ୍ଦୀ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ। ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ ଦ ୟୁନିୟନ ଇଜ ହିନ୍ଦୀ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଆର୍ ଇନ୍। ଅପସନ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଏକ୍ସ ଭି। ଏକ୍ସ ମାନେ 10, ଭି ହେଲା 5 ହେଲା 15। ଅପସନ୍ ବି ପାର୍ଟ ଏକ୍ସ ଭି ଆଇ ହେଲା ହଉଛି ଭାଗ 16। ଅପସନ୍ ସି ପାର୍ଟ ଏକ୍ସ ଭି ଡବଲ ଆଇ ହେଲା ଭାଗ 17। ଅପସନ୍ ଡି ପାର୍ଟ ଏକ୍ସ ଭି ଟ୍ରିପଲ ହେଲା ଭାଗ 18। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ଭାଷାଗତ ଦେଖିବା ତେବେ ତାହା ଭାଗ 17ରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଇଜ ଅଣ୍ଡର। ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍ଟିକଲ 356, ଆର୍ଟିକଲ 360, ଆର୍ଟିକଲ 368 ନା ଆର୍ଟିକଲ 370। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ? ସଂଶୋଧନ। ତେବେ ଯଦି ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆର୍ଟିକଲ 368 368 ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଇଜ। ଅପସନ୍ ଏ ରିଜିଡ୍, ଅପସନ୍ ବି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ, ଅପସନ୍ ସି ନାଇଦର ରିଜିଡ୍ or not flexible, ଅପସନ୍ ଡି ବୋଥ ରିଜିଡ୍ and flexible। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତେବେ ତାହା କଣ? କଠୋର ନା ନମନୀୟ? ନା କଠୋର ନୁହେଁ ନା ନମନୀୟ ନୁହେଁ, ନା ଉଭୟ କଠୋର ଆଉ ନମନୀୟ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବୋଥ ରିଜିଡ୍ and flexible। କଠୋର ବି ନମନୀୟ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଟେକେନ୍ ଫ୍ରମ୍। ଅପସନ୍ ଏ ୟୁଏସଏ, ଅପସନ୍ ବି ୟୁକେ, ଅପସନ୍ ସି କାନାଡା, ଅପସନ୍ ଡି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏକମାତ୍ର ହିଁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାଗରିକତାର ପରିଚୟ ତେବେ ତାହା କେଉଁ ଦେଶ ଠାରୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହେଇଛି? ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ୟୁକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟୁଟି ଟୁ ରେସପେକ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ଇଜ ଅଣ୍ଡର। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦବା। ଏହା କେଉଁ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଛି? କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଛି? ଅପସନ୍ ଏ 51A ଏ, ଅପସନ୍ ବି 51A ବି, ଅପସନ୍ ସି 51A ସି, ଅପସନ୍ ଡି 51A ଡି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? 51A ଏ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ 51A ର ଏ ପୁଣି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡ୍ୟୁଟି ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ହାରମୋନି ଇଜ ଅଣ୍ଡର।
ହାରମୋନି ମାନେ କଣ ସଦ୍ଭାବନା। ତ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ସଦ୍ଭାବନାକୁ ବିକାଶ କରିବା, ତାହା କେଉଁ ଅଣ୍ଡରରେ କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଣ୍ଡରରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? 51A-D ନା 51A-E ନା 51A-F ନା 51A-G? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 51A-E। ଅନୁଚ୍ଛେଦ 51A-E ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ହାରମୋନି ବିଷୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟୁଟି ଟୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ ହେରିଟେଜ ଇଜ ଅଣ୍ଡର। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିବା, ତାହା କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଅପସନ ଏ 51A-F, ଅପସନ ବି 51A-G, ଅପସନ ସି 51A-H ନା ଅପସନ ଡି 51A-I? ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? ଡ୍ୟୁଟି ଟୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ ହେରିଟେଜ ଇଜ ଅଣ୍ଡର 51A-F ଆର୍ଟିକିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟୁଟି ଟୁ ଡେଭଲପ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପର ଇଜ ଅଣ୍ଡର। ତେଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ବିକାଶ କରିବା କାହାକୁ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଦ୍ଭାବନାକୁ ବିକାଶ କରିବା। ତାହା କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ହିସାବରେ ହେବ? 51A-F ନା 51A-G ନା 51A-H ନା 51A-J? ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ କଣ? 51A-H। 51A-H ରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଟୁ ଏଜୁକେଟ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇଜ ଅଣ୍ଡର। ଏଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ 10ଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, 11 କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଲାଗିଛି ଡ୍ୟୁଟି ଟୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଟୁ ଏଜୁକେଟ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇଜ ଅଣ୍ଡର। ଅପସନ ଏ 51A-J, ଅପସନ ବି 51A-K, ଅପସନ ସି 51A-I ନା ଅପସନ ଡି 51A-H? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? 51A-K। ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଆର୍ ଜଷ୍ଟିସିଏବଲ। ଅପସନ ବି ନନ୍ ଜଷ୍ଟିସିଏବଲ, ଅପସନ ସି ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଅପସନ ଡି ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ୍ସ। ତେବେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜଷ୍ଟିସିଏବଲ ମାନେ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଅଟେ ନା ନନ୍ ଜଷ୍ଟିସିଏବଲ ମାନେ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ନୁହେଁ? ନ୍ୟାୟୋଚିତ କହିଲେ କଣ? ମନେକର ଆପଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେନି, ତା ବୋଲି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ ହେଇଯିବ କି? ଜେଲ ହେବ ନାହିଁ। ଅପସନ ସି ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ସ ମାନେ କଣ? ଆପଣଙ୍କର କାନୁନଗତ ଅଧିକାର ରହିଛି। ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ୍ସ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ରହିଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନନ୍ ଜଷ୍ଟିସିଏବଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆଡେଡ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ। କେଉଁ ସଂଶୋଧନଟି ଆଡ କରିଥିଲା ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଅପସନ ଏ 44ତମ, ଅପସନ ବି 42ତମ, ଅପସନ ସି 73ତମ ନା ଅପସନ ଡି 86ତମ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 42ତମ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ଆଗରୁ ଥିଲା 10ଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାପରେ 11 କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି ଆଡ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟ କରିବା ବାପା ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍। ଅପସନ ଏ 1947, ଅପସନ ବି 1949, ଅପସନ ସି 1951-52, 19 ଡି 1955? ପ୍ରଥମ ଜେନେରାଲ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା କେବେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 1951 ରୁ 1952, 1951-52। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟୁରେସନ ଅଫ ଲୋକସଭା ଇଜ। ଅପସନ ଏ 4 years, ଅପସନ ବି 5 years, ଅପସନ ସି 6 years, ଅପସନ ଡି 7 years? ତେଣୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗେ ଲୋକସଭାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? 4 ବର୍ଷ ନା 5 ବର୍ଷ ନା 6 ବର୍ଷ ନା 7 ବର୍ଷ? ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ 5 ବର୍ଷ। ଗୋଟେ ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦିବସ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 5 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟସଭା ଇଜ ଏ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହାଉସ ନା ପରମାନେଣ୍ଟ ହାଉସ ନା ଡିସଲଭେବଲ ହାଉସ ନା ଜଏଣ୍ଟ ହାଉସ? ତେବେ ରାଜ୍ୟସଭାଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସଭା ନା ଅସ୍ଥାୟୀ ସଭା ନା ମିଳନଶୀଳ ସଭା ନା ଜଏଣ୍ଟ ସଭା, ସଂଯୁକ୍ତ ସଭା? ତେବେ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ରାଜ୍ୟସଭା ଇଜ ଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ହାଉସ। ରାଜ୍ୟସଭାଟା ଆମର ହଉଛି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଭା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଫ ଲୋକସଭା ଇଜ। ଅପସନ ଏ 500, ଅପସନ ବି 525, ଅପସନ ସି 545, ଅପସନ ଡି 550? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଗୋଟେ ଲୋକସଭାର କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିପାରିବେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଫ ଲୋକସଭା ଇଜ 545, 545। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନି ବିଲ୍ ଇଜ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍। ଅପସନ ଏ ରାଜ୍ୟସଭା, ଅପସନ ବି ଲୋକସଭା, ଅପସନ ସି ଆଇଦର ହାଉସ, ଅପସନ ଡି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ? ତେବେ ଯଦି ମନି ବିଲ୍ ଆମର ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ କେଉଁ ସଭାରେ? ରାଜ୍ୟସଭା ନା ଲୋକସଭା ନା ଅଦର ହାଉସ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ? ଆମର ହଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲୋକସଭା। ମନି ବିଲଟା ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହୋଇଥାଏ ଲୋକସଭା ଦ୍ୱାରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ପିକର ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ। ଅପସନ ଏ ରାଜ୍ୟସଭା, ଅପସନ ବି ଲୋକସଭା, ଅପସନ ସି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଅପସନ ଡି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ? ତେବେ ଏଠି ସ୍ପିକର ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି? ସ୍ପିକର ବା ସ୍ପିକରଟା କେଉଁଠାକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିଥାଏ? ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନା ଲୋକସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ? ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ ଲୋକସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ପିକର। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
Vice President is the ex-officio of chairman of option A Lok Sabha, option B Rajya Sabha, option C Supreme Court, option D Election Commission। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଅଫିସର ହବା ଏକ୍ସ ଅଫିସର ହେଇଥିବା କେଉଁ ସଭାର ରାଜ୍ୟସଭାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଅଫିସର ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପାଧି ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ରିଟାୟାର୍ସ ଆଟ୍ ଏଜ୍ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଜଜ୍ ବା ବିଚାରପତି କେବେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷରେ ଅପସନ ଏ 60 ଅପସନ ବି 62 ଅପସନ ସି 65 ଅପସନ ଡି 68। ତେବେ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ 62 ବର୍ଷରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବେ 62 ବର୍ଷରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଜଜ୍ ରିଟାୟାର୍ସ ଆଟ୍ ଏଜ୍ ଯଦି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କଥା ଦେଖିବା ତେବେ ସେଥିରେ ଥିବା ବିଚାରପତି କେତେ ବର୍ଷରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବେ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ 60 ନା 62 ନା 65 ନା 70। ତେବେ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 65 ବର୍ଷରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ 62 ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ 65 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରେମେବଲ ୱାଜ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବାଇ ପ୍ରସ୍ତାବନାଟା କେଉଁ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥିଲା ଅପସନ ଏ 42 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ନା 44 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ନା 52 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ନା 86 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବନା ସବୁ ରହିଥିଲା ପ୍ରେମେବଲ ୱାଜ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବାଇ 42 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 42ତମ ସଂଶୋଧନ ପରେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ୱାର୍ଡସ ଆଡେଡ ଇନ୍ ପ୍ରେମେବଲ ଆର୍ ଅପସନ ଏ ସେକୁଲାର ଆଣ୍ଡ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଅପସନ ବି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ and secular option C federal and republic option D justice and liberty। ତେଣୁ ଆମର କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବନା ଉପରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଏ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେକୁଲାର ତେଣୁ ସମାଜବାଦୀ ଏବଂ ସେକୁଲାର ହେଲା କଣ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଟିଜେନସିପ ପ୍ରୋଭିଜନସ ଆର୍ ଇନ୍ ଅପସନ ଏ ପାର୍ଟ ଆଇ ଅପସନ ବି ପାର୍ଟ ଡବଲ ଆଇ ଅପସନ ସି ପାର୍ଟ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଅପସନ ଡି ପାର୍ଟ ଆଇଭି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନାଗରିକତାର ବିଷୟ କଥା କେଉଁ ଭାଗରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପାର୍ଟ 2 ଭାଗ 2ରେ ଆମ ଦେଶର ନାଗରିକତା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ ଲ ଇନ୍ ଅପସନ ଏ 9th ଶିଡ୍ୟୁଲ ଅପସନ ବି 10th ଶିଡ୍ୟୁଲ ଅପସନ ସି 11th ଶିଡ୍ୟୁଲ ଅପସନ ଡି 12th ଶିଡ୍ୟୁଲ। ତେବେ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ ଲ କଣ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆସିବନି ଆମର ଏମପି ଏମଏଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ବଦଳେଇ ପାରିବେ ତ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆସିବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ ଲ ଯୋଉଟା କି 10th ଶିଡ୍ୟୁଲରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଇଜ ଇନ୍ ଅପସନ ଏ ପାର୍ଟ ଆଇଏସ୍ ଅପସନ ବି ପାର୍ଟ ଏକ୍ସ ଅପସନ ସି ପାର୍ଟ ଏକ୍ସ ଆଇ ଅପସନ ଡି ପାର୍ଟ ଏକ୍ସ ଡବଲ ଆଇ। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଭାଗରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଭାଗ ନବମ ନା ଭାଗ ଦଶମ ନା ଭାଗ ଏକାଦଶ ନା ଭାଗ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ପାର୍ଟ ଆଇଏକ୍ସ ଭାଗ ନବମରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପାର୍ଟ 9ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶିଡ୍ୟୁଲ related to division of powers option A 7th schedule option B 8th schedule option C 9th schedule option D 10th schedule। ତ schedule related to division of powers ତେଣୁ ଏଠାରେ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ 7 ନା 8 ଶିଡ୍ୟୁଲ ନା 9 ଶିଡ୍ୟୁଲ ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା 9th ଶିଡ୍ୟୁଲ। ତ ଶିଡ୍ୟୁଲ ଯୋଉଗୁଡାକ ସବୁ ଲେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ତ ପାୱାରଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଶିଡ୍ୟୁଲ 9ରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଆର୍ ଲିଷ୍ଟେଡ ଇନ୍ ଅପସନ ଏ 7th ଶିଡ୍ୟୁଲ ଶିଡ୍ୟୁଲ ମାନେ କଣ ଅନୁସୂଚୀ ତେବେ 7th ଶିଡ୍ୟୁଲ ହବ ନା 8th ଶିଡ୍ୟୁଲ ହବ ନା 9th ଶିଡ୍ୟୁଲ ହବ ନା 10th ଶିଡ୍ୟୁଲ କେଉଁ ଅନୁସୂଚୀରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତେବେ ଏଠାରେ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ 8th ଶିଡ୍ୟୁଲ ଅଷ୍ଟମ ଅନୁସୂଚୀରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମର ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହାଜ ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଅପସନ ଏ 10 ଅପସନ ବି 11 ଅପସନ ସି 12 ଅପସନ ଡି 13। ତେବେ କେତେଟା ଶିଡ୍ୟୁଲରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏଠି ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନଟି କେତୋଟି ଶିଡ୍ୟୁଲ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଅନୁସୂଚୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 12ଟି ଶିଡ୍ୟୁଲ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୋଟାଲ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କେତେଟା ଆର୍ଟିକଲ ଆମର ଲେଖାଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅପସନ ଏ 395 ଅପସନ ବି 420 ଅପସନ ସି 448 ନା ଅପସନ ଡି 470। ତ ଗୋଟେ ଆନୁମାନିକ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି
କେତୋଟି ଆମର ଲେଖାଯାଇଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? ଟୋଟାଲ ଆର୍ଟିକଲ ହେଇଯିବ ଆମର 448ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ।